Hi guys, it's Sunday, 5th of May. It's already May, and yeah, the heat is too much in Hyderabad. It's too much. Can't even sit without fan. And if you have AC, also you are actually sweating. The heat is that bad. I think it will be there like this for 2-3 days. The temperature is on almost up to 44, 45. And the coolest is 28. Just imagine 28 being the coolest. Horrible. So, for breakfast, I am having pulugulu. They are made with dosa batter basically. Thick dosa batter, not the loose one. With onions and other spices, green leaves. So, Sunday special. Okay, I'll have this and I'll come back. It's 7:30 and I just got up. It's 7:30 in the evening. I had a heated argument with my dad. My mind was heated up, so I had to sleep. I don't know, somehow I felt sleepy, and the night I'm going to stay awake. So I was thinking I'll wash my face and I'll apply some massage oil to my face and I will rub it with the jade roller. I've not done this before. I bought the jade roller but I don't use it at all. So I was thinking I will make use of it. And yeah, my stomach is heavy. I'm not going to eat dinner today. I'm only going to have some milk with cornflakes or have some dry fruits. That's what I'm thinking. I finished my crochet top. It has come out nice. I will attach a photo on this page somewhere here. You can have a look. But it has come out beautiful. I'm happy with it. Yep, that's my update. और कुछ नहीं. I thought of going out for meditation because I wanted to go to this meditation center which is there near my house. Every day in the morning from 6:30 to 7:30 you can go, and in the evening 6:30 to 7:30 you can go. Also I was not craving for burger, but I wanted to have a burger because it's been ages that I had a burger. Maybe 2 years. I don't remember. Last year, I think when my brother was going to Canada, I ordered burger for Popo. That was in March or Jan. After that I didn't have. So I was thinking I will have one sometime this week for lunch or next week for lunch, or when I crave for it I will have it. And yeah, that is the thing. I'm still feeling sleepy. I'll get up. I'm still feeling sleepy. I'll get up and do something. Too sweaty, guys. Hi friends. Hi friends.
మమ్మీ ఈజ్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్. అయితే మమ్మీ ఈజ్ అప్లయింగ్ ఆయింట్మెంట్ ఆన్ టు మై హెయిర్ బికాస్ I have got fungal infection on my head. So she is going to massage it for some time. Lint chocolate on it. Into now. Sorry friends. Extremely sorry friends. But yeah, in case you feel like eating, buy one. Eat. Karachi will be there. Enjoy. చాక్లెట్ తినని వారు ఉంటారా? ఇదిగో చాక్లెట్ తినని వారు, కానీ మనం అట్లాక తిను, ఎంజాయ్ చేయి, లైఫ్ని జాలీగా ఉంచుకోవాలి, హ్యాపీగా ఉంచుకోవాలి. అప్పుడే వెయిట్ గెయిన్ అవ్వం. లైఫ్ అంతా సరోస్గా ఉండి మూడ్ ఆఫ్గా ఉంటే వెయిట్ గెయిన్ అవుతారంట. అందుకే లైఫ్లో హ్యాపీగా ఉన్నాయని డిసైడ్ అయిపోయి అదనమాట. ఏమైనా చెప్తామని యాక్చువల్లీ మా ప్లాన్ బయటికి వెళ్దామని, కానీ ఐ వాజ్ సో లేజీ, పడుకొని పోయా, సో వెళ్ళలేదు. ఎప్పుడు 1:30 to 7:30, 1:30 కాదు, 4:30 to 7 అయిందిలే. ఇంకా టీ పట్టమంటున్నా, కాసేపు చదువుకుంటా. టీ పట్టుకుంటే కాదు, ఫుల్గా చదువుకుంటా. ఏంటి బ్లాక్ టీ? ఓకే గాయస్, ఐ థింక్ ఇది చాలు ఈరోజు. వాటర్ వేసి వచ్చా, వేసా ఆల్రెడీ. క్లైమేట్ బయట చల్లగా ఉంది, కొంచెం చాలా గాలి వస్తుంది, ఎక్కడో వర్షం పడుతున్నట్టుంది. బెంగళూరులో వర్షాలు వచ్చేసాయంట, సో ఇక్కడ కూడా వచ్చేస్తాయి కొన్ని రోజులు. సో యా, ఎందుకు మేలో వర్షాలు ఏంటా? జూన్లో పడతాయి, ఫస్ట్ వీక్ టు సెకండ్ షిఫ్ట్ లేకుండా మార్చిలో పడుతుంది. లాక్డౌన్ దాన్ని వచ్చేసిందా? గిఫ్ట్ కింద పక్క అది నిన్న ఏంటి, నేను తలదుంకులా, నిన్న రాత్రి తలస్నానం చేసి. సో అదనమాట. నా కార్ చూడు ఎంత ఎక్కున్నావు, అంతా చూడు. సరేలే, సరే రాయి. సరే మరి, సీ యూ గైస్, see you. Bye guys. చల్లటి గాలి, బాయ్. టీ తాగితే చూపిస్తా, ఓకే? సరే తీసే మమ్మీ. బాయ్. అదేం చూస్తాను మరి, చూపించండి, చూపిస్తాను కదా, చూస్తాను. నిజంగానే చల్లగా వస్తుంది గైస్, నేనేం అబద్ధం చెప్తున్నాను. అది చూడు, అది జెండా ఎంత ఫాస్ట్గా అనుకుంటుంది. ఇట్ ఇస్ ఫ్లాపింగ్. ఆయింట్మెంట్ కాదు, లిక్విడ్లు వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు అది 1 by 1 నా తల మొత్తం రాస్తుంది.
ఎంత హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల. నేనేమో నెగ్లెక్ట్ చేశాను. వేరే ప్రాబ్లం అనుకునే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను, కానీ అది ఇన్ఫెక్షన్. ఇట్స్ ఓకే, ఇట్ వాజ్ నాట్ ఓకే, బట్ ఇట్ హ్యాపెండ్ దట్ వే. మొత్తానికి నా జాకెట్ కంప్లీట్ అయింది కదా మమ్మీ, కదా? బాగా వచ్చిందా? నీకు నచ్చిందా? సో ఈరోజు మా ఇంట్లో చికెన్. మా మమ్మీకి నాన్ వెజ్ చూపించడం అస్సలు నచ్చదు. నేను తినేది ఒకటే చికెన్. ఆ చికెన్ కూడా చూపించడం మా మమ్మీకి అసలు ఇష్టం. మా మమ్మీ ఇప్పుడు ఒక చికెన్ షాప్కి వెళ్ళా, చీదర మా మమ్మీకి, కానీ బాగానే వండుతుంది. అదనమాట. రాత్రి ఏం తినట్లా, మధ్యాహ్నం తినేది వెంబటనే కాదు, నేను 2 అవర్స్కి పడుకున్నా, కానీ ఎక్కువ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేదు. సో అలాగైపోయింది. మా అన్నయ్య కొత్త చిట్టి స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు, 1 lakh చిట్టి 10 monthsకి. నేను ఆల్రెడీ ఒకటి రన్ చేస్తున్నాను. మా అన్నయ్య దగ్గర మళ్ళీ నేను వేస్తాను, జస్ట్ టు ఎంకరేజ్. అంటే నేను చేస్తున్నట్టు మా అన్నయ్య తెలియదు, బట్ ఓకే. మా అన్నయ్య చూడు, నేను ఎవరికి పబ్లిష్ చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్, ఓన్లీ పోస్ట్ చేస్తాను యూట్యూబ్లో. ఆటోమేటిక్గా అది పబ్లిష్ అయిపోయినట్టు. ఆటోమేటిక్గా పబ్లిష్ అని కాదు, చూసేవాళ్ళు చూస్తారు, చూడని వాళ్ళు చూడరు. తర్వాత ఇప్పుడు ఇయర్స్ అయిన తర్వాత నేనే చూసుకుంటాను. ఏ మమ్మీ, కొన్ని వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేసుకుని నేను చూస్తే చాలా బాగుంటాయి ఇన్ ద సెన్స్ క్యూట్గా ఉంటాయి. సో అలాగనమాట. ఓకే, సరే, చాలా ఎక్కువ మాట్లాడేసా. అట్లా రాస్తుంది మా మమ్మీ. కాసేపు మసాజ్ చేయించుకొని దెన్ ఐ విల్ డూ సంథింగ్. స్టడీ చేయాలి. ఓకే, బాయ్. ఇది సీరియస్గా బాయ్. సో ఇదన్నమాట టీ. అక్కడ నుంచి వచ్చింది అవుతా గార్డెన్ ఫ్రెష్ టీ. ఇది బ్లాక్ టీ, ఇది బేసిక్గా నాకు ఈ కప్ ఫస్ట్ నచ్చదు, మా మమ్మీ కప్ అంత చూస్తే మా డాడీ ఇచ్చాడు. So I'll drink this tea and I'll go for a nap. And I'm done for today. I'll see you all tomorrow. Until then, take care. Bye-bye. I forgot to mention, I didn't do that skincare thing. No time. Please. Sorry.